वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री अंगद जब जाम जामनी, जागै मजै थित तिस काल। तब ते आगे ही उठ करके, जालिया ने बर कलस विसाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु चवर छत्र तख्त दे मालिक जुगो जुग अटल। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका सत संगत विच जुड़ बैठने का सुभाग प्राप्त होया। बाबा फरीद साहिब जी के ये पावन बचन आसा राग विचों गुरु के कीर्तनीय आप जी ने सरवण करा रहे सन। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरे आ जिन नाम ते भोए भार थीए। बाबा फरीद साहब जी कहते जिहड़े वाहिगुरु जी के इश्क विच प्यार च दर्शनां विच रंगे गए ने, उन्हां दा आउणा सफल है। तिन धन जने दी माओ आए सफल सी। पर जिन्हां ने इस धरती ते आके परमात्मा नूं भुला दिता है। परमात्मा नूं भुलाउण दा अर्थ यह है मनुख सच्चाई नालों टुट गया, ईमानदारी नालों टुट गया, मनुख जिंदगी के अंदर नैतिकता तो डिग पिया। तो बाबा फरीद साहब जी कहते वो तो धरती ते पार ही ने, रब दे प्यारे इस धरती ते विचरते ने। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार हो माह, वो मानवता की सेवा करते हैं। पर बहुत सारे लोग जिहड़े परमात्मा नाल टुट के जिंदगी बतीत करते हैं, वो लोगों कोलों खोना, लोगों ते जुल्म करना, वो धरती ते पार हुंदे ने। ते बाबा फरीद साहब जी ने सानू वाहिगुरु जी के दर तो ये याचना करने की प्रेरणा की कि तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद दे खैर दी जाए बंदगी। वाहिगुरु जी तुहाडी चरण शरण विच हाँ, तुसी बख्शंद हो, रहमत दे घर हो। अपने दर तो बंदगी की दात बख्शिश करो। वाहिगुरु मेहर करे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने दर तो बंदगी की दात प्राप्त होए, सत संगत बाणी का प्यार प्राप्त होए। जिथे गुरबाणी कीर्तन का आनंद आप जी ने माणे है। धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज के जीवन इतिहास चो आप जी मुढ़ली कथा सरवण करते हो। सेवक रूप में गुरु अंगद देव जी की हजूरी च आके जिमें आप जी सेवा च लगे ने। आप जी सरीरक तौर पर बिरध अवस्था में सन, काफ़ी आरजा सी जद गुरु की हजूरी च आए। बहुत वड्डी घालना आप जी ने घाली है, इस कोई शक नहीं है कि इतिहास साडा लिखिया ही नहीं गया। गुरु साहब जी ने 12 साल सेवा की है, 12 तो भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उन्होंने 12 सालों दी कोई बहुतियां घटनावां इतिहासक तौर पर सानू मिलदियां नहीं है। गुरु साहब ने गुरु की हजूरी च रह के इन्हां गुरमत ज्ञान ग्रहण किया है। गुरता गद्दी ते बैठ के सानू गुरबाणी दे किन्ने अमोल बचन बख्शिश किए ने। वो गुरमत विद्या ग्रहण करने की कोई गाथा नहीं मिलेगी, तुहानू किसी भी गुरु साहब जी की मिलेगी। हाँ, सेवा दियाँ कुछ गथावां ने, तो उन्हां गथावां च भी कुछ अजिहियां गथावां जो गुरु की शान नूं उच्चियां नहीं करदियां, सगों गुरु साहब जी की वडियाई के विरुद्ध ने, वो ज़्यादा अंकत ने इन्हां ग्रंथां दे अंदर। पर आपां जो गुरु का इतिहास जो गुरमत की सानू प्रेरणा करता है, वो जरूर वचने। सतगुरु जी ने सेवा बड़ी भारी की। और गुरु साहब जी ने एक गल कहती, हस्ती सिर जो अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख के उभी सेव करे। इं गुरमुख आप निवारी है, सब राज सृष्ट ताले। जदों कोई मनुख आपा भाव त्याग के गुरु के दर ते मन तन अर्पण करके सेवा करता है, सतगुरु जी कहते सगल सृष्टि का राजा बन जाता है। जिमें गरीब नवाज सतगुरु जी ने सेवा की है, गुरु साहब जी की प्रसन्नता प्राप्त की है। आओ उस दे नाल संबंधित अगली वार्ता श्रवण करिए जी। आप जी सरवण कर रहे थे कि आप जी खनूर साहब जी विच आए ने, गुरु की संगत बैठते ने, दीवान मुकदा, आप जी प्रशादा छक के वखरे बैठ जाते हैं। एक दिन ख्याल आया कि इत्थे बैठण लई नहीं आए। गुरसिखां पासों सलाह लैके सेवा शुरू करती है, लंगर लई जल लियाउणा शुरू कर दिता है। इवें सतगुरु जी दे लई जल लियाउणा शुरू कर दिता है। जिवें आप जी रोज़ जल की सेवा करते हैं, गुरु के लंगरां 'च सेवा करते हैं। आओ आपां ये वार्ता श्रवण करिए, गुरु प्यार च जुड़दे हां। मुख तो सारे ही उच्चारण करिए जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜਬ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗੈ ਮਝੈ ਤੇ ਥਿਤ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਪੈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਤੇ ਆਗੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਜਲ ਆਨੇ ਬਰ ਕਲਸ ਵਿਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਠਾਨੈ ਨਹਿ ਅਕੁਲਾਵੇਂ ਬਲੇ ਸੰਭਾਲ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਉਤਾਵਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਵਿਆਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਨਾਨੇ ਬਸਤਰ ਪਖਾਲੇ ਪੁਨੈ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕਰ ਬਹਿਤ ਡਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕੰਤ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕਹੇ ਨਾ ਸੁਨੇ ਬਚਨ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਲੇ ਅਪਰ ਮਨੋਰਥ ਸਭ ਕੋ ਟਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੋ ਨਿਜ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਤਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪੁਨ ਕੀਨ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਐਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾਰੇ ਉਪਹਾਸ ਕਰਨ ਸਭ ਲਾਗੇ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਮਤ ਗਇਓ ਬੀਤ ਜਾਵੇਸ ਬਦ ਜੀਰਣ ਬਸਤਰ ਧਰੇ ਤਨ ਮਾਹੇ। 1 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੇਵਾ ਕੇ ਤਤਪਰ ਅਪਰ ਮਨੋਰਥ ਹੋਏ ਨਾ ਕਾਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਰ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਹਿਤ ਸ਼ੁਦਾ ਪਿਪਾਸਾ ਬੋ ਬਿਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਬ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੇ ਪਰਹਿ ਪਹਿਰ ਬਹਿ ਪਟਕੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਏਕ ਬਰਖ ਬੀਤਿਓ ਪਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਗਜ ਗੇਡਕ ਤਬ ਦੀਨ ਰੁਮਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਪ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਉ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਔਰ ਤਿਆਗ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗਇਓ ਕਿਸੂ ਕੀ ਕੋ ਕਿਸੀ ਬਿਦ ਤਰੇ ਨ ਮਨ ਬੜ ਭਾਗ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਟਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਟਾ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਨਿਸਾ ਮੈਂ ਪਸਰਿਓ ਅੰਧਕਾਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋ ਬਰਖੇ ਬੂੰਦ ਧਰ ਕਰ ਦਮ ਕਰ ਡਾਰਾ। ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਕਿਣਮਿਣ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਸਰਦ ਕਾਲ ਪਾਲਾ ਪਰੇ ਤਿਨ ਸੁਖ ਤਨ ਸੁਖ ਜੈਸਤਾ ਸਾਰੇ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਵਰਖਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ,
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਪਾਲਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੂਲ ਤੁਲਾਈ ਕੈ ਅਗਨ ਸੀਤੈ ਨਿਰਵਾਰੇ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਿੱਘ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਨਿੱਘ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਰਹੀ ਜਾਮ ਜਬ ਜਾਮਨੀ ਭਾ ਮੱਜਨ ਕਾਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੇ ਕਲਸ ਲੈ ਹਾਥ ਮੈਂ ਆਲਸ ਕੋ ਟਾਲਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਜਲ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਭਰਿਓ ਜਾਏ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿਓ ਹਟ ਆਵਨ ਲਾਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਪਗ ਰਾਖੈ ਆਗੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਤਰੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਸਲੇ ਪਗ ਕਲਸਾ ਗਿਰਹਿ ਜਲ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਡੁੱਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਰੈ ਸਮੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਮਾਹੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧਰਮਸਾਲ ਕੇ ਪੰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਹੋ ਤੋ ਜੁਲਾਹੇ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਗਿਰਿਓ ਨੀਰ ਤਿਨ ਤੇ ਤਹਾਂ ਕਰਦਮ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦਨ ਗਿਰੇ ਪੁਨ ਪੰਕਜ ਜਾਤੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਕ ਅੰਧੇਰੋ ਹੋਏ ਰਿਓ ਮਗ ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਤੇ। ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰੀਰ ਕੋ ਤਿਲਕ ਤੈ ਸ਼ਿਤ ਗੱਡਿਓ ਜੁਲਾਹੇ। ਜੁਲਾਹੇ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਖੱਡੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਚੀਰ ਬੁਨੇ ਤਿਸ ਬਾਂਧ ਕਰ ਕੁੰਬਲ ਪੁਨ ਮਾਹੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਏ ਜਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਤੈ ਪਗ ਕੀਲੇ ਲਾਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਨਿਕ ਡਗਰੇ ਕੁੰਬਲ ਵਿਖੇ ਨੇ ਸੰਭਲੇ ਆਗਾ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸੰਭਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਿਲ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਸੀ। ਕਲਸ ਬਚਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਬਲਕੀਨ ਬਡੇਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੀਰ ਨ ਗਿਰਨੇ ਦੀਨ ਤੇ ਥੰਬਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਗਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਦਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਲਸਾ ਤਬੈ ਸਿਰ ਉਪਰ ਰਖਿਓ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਜਨ ਕੋ ਨ ਬਿਲਮ ਹੋਏ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਬਿਲਾਖਿਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰੀ ਜੁਲਾਹੀ ਸਦਨ ਮੈਂ ਅਰ ਹੁਤੋ ਜੁਲਾਹਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੜਕਸਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਤੜਕੇ ਕੌਣ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਸਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਭਇਓ ਖੜਕ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਅਬਾਹਰ ਕੋ ਆਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੜਾਕ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਰਿਓ ਕੌਣ ਇਸ ਥਲ ਵਿਖੇ ਤਸਕਰ ਹੈ ਕੋ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਡਿੱਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ। ਕਿਦੋ ਅਬਰ ਮਾਨਵ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੋ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਭਈ? ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸੁਨਿਓ ਜੁਲਾਹੇ ਕੋ ਬਨਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਬਤਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦਾਸ ਹੋ ਲੈ ਬੇ ਜਲ ਆਇਓ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
मैं चोर नहीं हाँ, गुरु का सेवक हाँ। कौन दास इस काल में पाला अंधकारा। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਇਹ? ਬੂੰਦਾ ਬਰਖਤ ਘਨ ਕਟਾਇ ਮਨੀ ਪਰਗਾਰਾ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੌਣ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਨਤ ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਬਨਿਓ ਔਰ ਆਸਨਾ ਕੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਨਿਥਾਵਾ ਅਮਰੂ ਫਿਰੇ ਦਿਸ ਇਸ ਛਿਨਕ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕੋ ਚੈਨ ਨਹਿ ਤੇ ਉਤ ਨਿਤ ਡੋਲੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਖਾਏ ਪੇਟ ਨਿਤ ਭਰਤ ਹੈ ਕੇ ਸੋ ਨਹਿ ਬੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਗੋਲ ਗ੍ਰੇਤਾ ਜੋ ਉਪਹਾਸ ਸਹਿ ਰਹਿ ਤਬੇ ਨਜੀਕਾ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਖੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਪਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਪਾ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਣ ਬਣੀ, ਤਪਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਥਾ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ, ਜੋਗੜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤਪੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਜਾਗੀ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਤਪਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗ ਕੀ ਲਾਜ ਨ ਕੁਛ ਕਰੇ ਕੈ ਬੁਰਾ ਕੇ ਨੀਕਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਚੰਗਾ ਕਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਥਾਵਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੇਵਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਵੱਡੋ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭਤ ਸੁਭਾਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕਿ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਵੇ ਨਿਵਾਇਆ, ਜਿੱਤੀ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋਏ ਕਹਿਤ ਹੈ ਬੁੱਧ ਹਿਰਦੈ ਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਲਖਿਓ ਦਾਤਾ ਜਗ ਜੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਇਮ ਕੈ ਸਿਰ ਪਰ ਕਲਸ ਲੈ ਆਏ ਨਿਜ ਥਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਮਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਚੈ ਕਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਡੀਕ ਵੇ ਸਨ ਕੇ ਜਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਤਬ ਖਰੇ ਥੇ ਸੁਨ ਸੋਨ ਬਿਰਤੰਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ ਇਕਾਂਤ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। ਆਤ ਤ੍ਰਿਤ ਜਾਨੀ ਦਾਸ ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਪਰਖੰਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਖ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਖ ਕਹਿ ਜਾਂ ਸੁਧੋ ਸੁਤ ਲੈਣਾ ਟਿਕਿਓਂ। ਉਸ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਆਇਓ ਨਿਕਟ ਬਤਾਏ ਨਹਿ ਲਗ ਸੇਵ ਸੁਜਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ ਜਾਂ ਆਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਰਨ ਬਖਾਰੇ ਸੋਚ ਜੋਤ ਕਰਵਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਭਈ ਜੁਲਾਹੀ ਬਾਵਰੀ ਤਿਨ ਕੇ ਬਚ ਭਾਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਵਿਸਰ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦਾਤਨ ਕਾਟਤ ਮੁਖ ਬਕੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਬਲਖੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਨਿਸਬਿਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਜਾਣਿਓ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਪਾਸ ਤਬ ਬੁਲਵਾਵਨ ਠਾਨਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆਨ ਕਰੀ ਪਦ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਜੋਰ ਸੋ ਠਾਂਡੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਵਲੋਕਤ ਹੈ ਦਰਸ ਕੋ ਅਨੁਰਾਗ ਸੁਭਾਡੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਭ ਰਾਤ ਕੋ ਕੈਸੇ ਕਰ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਸਾਰ। ਲਿਆਵਤ ਜਲ ਕੋ ਕਲਸ ਜਬ ਬੋਲਿਓ ਕਿਮ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਥ ਬੰਦ ਬਿਨਤੀ ਭਨੀ ਤੁਮ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ। ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਜਾਨੋ ਸਕਲ ਦਾਤਾ ਜਗ ਸੁਆਮੀ। ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਜੀ। ਕੁਛ ਦਰਾਓ ਨੈ ਆਪ ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਭੋਂ ਕੋ ਅਬਰ ਬਿਦ ਨੈ ਜਾਏ ਬਖਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੁਨ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤਬੈ ਬੁਲਵਾਏ ਜੁਲਾਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜੁਗਤ ਜੁਲਾਹੀ ਆਏ ਸੋ ਤਿਦ ਭਾਗੁਰ ਪਾਹਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨੇ ਸੁਧ ਪਈ ਸਮ ਪ੍ਰਥਮ ਜੁਲਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਰਧ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਤਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ।
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬੂਝਿਓ ਤਬੈ ਸਚ ਕੋ ਹਮ ਪਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਬਰਤਾਂਤ ਕਿਸ ਵਿਦ ਪਇਓ ਸਭ ਦਿਓ ਸੁਨਾਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੁਖ ਪਾਏ ਹੈ ਜੇ ਰਾਖ ਦੁਰਾਈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਲਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਲਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਲਕਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਗ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਚਸਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਆਹਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਲਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੋ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੁਨਤ ਜੁਲਾਹੇ ਬਹਿ ਧਰਿਓ ਇਨਕੇ ਬਚ ਸਾਚੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਲਖ ਸਚ ਰਾਚੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੂਝਿਓ ਮੈਂ ਕਿਆ ਖੜਕ ਬਾਬਾ ਹਰੇਸ ਕਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮਮਦਾਰਾ ਜਾਗਤ ਹੁਤੀ ਤਿਨ ਕੀਨ ਸੰਭਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੜਾਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਸੁਨ ਮਨ ਪਰਖ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰ ਨਿਥਾਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਵਰੀ ਤਬ ਬਾਕ ਅਲਾਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੌਰੀ ਹੈ, ਕਮਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਸੁਧ ਪਈ ਅਬ ਰਾਵਰ ਪਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਧ ਆਈ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਵਚਨ ਫੁਰੇ ਸਭ ਕਹੇ ਜਿਮ ਸੁਨ ਹਮ ਮਤ ਤਰਾਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਵੈਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਓਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਪਾਵੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਘਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਈਰਖਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਬੂਝਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਐਸੇ ਬਿਦ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ? ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਿਨਤੀ ਤਬੇ ਕਰ ਜੋਰਤ ਦੋਈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੋਹੇ ਨਿਥਾਵਾਂ ਇਨ ਕਿਓ ਸੋ ਸਾਚ ਬਖਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਬ ਲੋਇਆ ਤਮ ਰੂਪ ਕੋ ਮਨ ਲੈ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਘਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਵਸ ਜਾਓ, ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਸਵੈ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਉ ਪਾਏ ਕਰ ਥਿਰੇ ਨੇ ਤਬ ਲਗੋ ਨਿਥਾਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਭਟਕਦ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਖੇ ਕਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਪਾਵਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰੇਤ ਤੇ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਦੂਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਾਅ, ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਭੱਜਦਾ, ਉਹ ਕਲਪਤ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਗ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਮਾਰੂ ਥਲ 'ਚ ਤੜਫਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਲਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਖ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਸੁੱਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ।
ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਭਟਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਉਹ ਕਲਪਤ ਸੁੱਖ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ, ਵਰਖਾ ਤੋਂ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ। ਘਰ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਬਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਹਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਜੁੜੀਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲਪਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਬ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਰੁਚਰ ਕੀਏ ਤਰਕ ਜੁਲਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਸਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਇਕੱਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। 12 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ, ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੋਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਗਈ ਨੈ ਮੋਹਿ ਤੇ ਬੋਰੀ ਤਬ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਲਪੇਟਿਓ ਬਾਕ ਸੁਨ ਮਨ ਦਰਵਿਓ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵ ਗਏ, ਤਰੁੱਠ ਗਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਏ ਮਹਾ ਅਨਕੂਲ ਤਬ ਲਗ ਕਾਲ ਵਿਸਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ। ਬਖਸ਼ਨ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾ ਉਮਗਿਓ ਔਰ ਭਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਿਰਤਾਰਥ ਦਾਸ ਕੋ ਗੁਰ ਗਿਰਾਇ ਉਚਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਹੋ ਨਿਥਾਵਨ ਥਾਨ ਕਰ ਹੋ ਨਿਮਾਨੈ ਮਾਨ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਬਿਨ ਓਟ ਕੀ ਤੁਮ ਓਟ ਨਿਦਰੇ ਨ ਕੀ ਤੇਰ ਕੋਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਣੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਨ ਜੋਰ ਕੇ ਤੁਮ ਜੋਰ ਸਮ ਕੋ ਨਾ ਹੈ ਤੁਮ ਹੋਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਨ ਧੀਰ ਕੋ ਬਰ ਧੀਰ ਸਭ ਪੀਰ ਕੇ ਵੱਡ ਪੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਮ ਹੋ ਸੋ ਗਈ ਬਹੋੜ ਨਰ ਬੰਦ ਕੋ ਤੇ ਛੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਈ ਬਹੋੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਬਹੋੜ ਮੈਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸੁੱਖ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੜ ਪੰਨ ਬੇ ਸਮਰੱਥ ਜਗ ਜੀਵ ਕਾ ਤੁਮ ਹੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਘੜਨ ਭੰਨਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਗੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਸੀ ਤਿਉ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਡੋਲ ਸੱਟਾਂ ਸਹਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਅਹਰਣ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਭੀ ਸੇਵ ਕਰੀ। ਉੱਭੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੀ ਸਨ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਲਮਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕਬਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਲ ਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗਾਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।